मिलाए आया ताका सफल है, पर उपकारी होए। दुख सह सिर अपना, सुखदाई सब कोए। चवर छतर तख दे मालक, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराजियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर तत्वे ते महापुरुष संत बाबा भान सिंह जी उन्हां दी सालाना याद नूं मनाउंदियां होइयां अति सत्कारयोग संत बाबा चमकौर सिंह जी आप समुचियां संगतां दे सहयोग सदका अपने पूर्वज महापुरखां दी सालाना याद नूं मनाउण दा बड़ा उद्यम उपराला करना कीता है। आओ सर्व विचारां दी प्रारंभता तो पहलां गुरबख्शी फतेह दी सांझ करिए। कोई रसना वांधी ना रहे, सारे प्यार सत्कार सहित गुरबख्शी फतेह विच हाज़री लवाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों गुरबाणी नूं पढ़दे आ ते महाराज दी गुरबाणी दे अंदर ब्रह्म ज्ञानी शब्द, संत शब्द, गुरमुख शब्द ऐसे कई विशेषणों नाल रब दा नाम जपन वालियां नूं नवाजदे है। अज दे हालात इदां दे ने कि जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दी कमाई तां संसार दे विच सदा वास्ते प्रगट है, पर कईयां ने उन्हां दी कमाई नूं रोकण वास्ते बड़े प्रचारक तौर ते यतन करदे है। पर जिन्हें परमात्मा दा नाम जपिया उन्हां दी बाबत गुरबाणी दे विच वचन पढ़दिआं हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। महाराज कहंदे उन्हां दी शोभा जुग जुग होई कोई ना मेटन हारा। उन्हां दी वडियाई नूं संसार दा जीव कदे खत्म करन दी कोशिश भी नहीं कर सकदा। जिहदे करके जदों गुरबाणी नूं पढ़दे आ ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ है महाराज रब के नाम जपने वालियां नूं जदों संत शब्द नाल संबोधित करते हैं। संत शब्द दो अखरां दा सुमेल है सस्सा ते तत्ता ते एक टिप्पी है वो जिहड़ा नन्ने दा संकेत दिंदी है नासकी है। सस्से तो भाव के संत सत दे नाल जुड़दा है। दुनिया के उपर सच की है। रोजाना जपजी साहब दे विच बचन पढ़ते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। भाव के संत सच दे नाल जुड़िया हुंदा है ते संसार के लोगों नूं सच नाल जोड़न दा यतन करदा है। ते चिप्पी जिहड़ी नासकी है उहदा अर्थ है निमरता। जिन्नी संत दे विच निमरता है उन्नी संसार के किसी व्यक्ति अंदर निमरता नहीं हो सकती। ते तत्ता तत्ते तो भाव संत दे जीवन अंदर त्याग दा सुमेल वड्डा है। मैं पहली बार सतगुरु पातशाह ने कृपा की दर्शन करन दा सुभाग समा प्राप्त होया ते महापुरखा ने दस्या कहंदे अपना सारा जीवन संत बाबा भान सिंह जी ने एक कुल्ली झुग्गी दे अंदर बतीत कर दिता। भाव कि ये त्याग की बिरती है संत के कोल और संसार के बंदे कोलों त्याग की बिरती नहीं मिल सकती। गुरबाणी नूं पढ़दे ते महाराज अनेकां प्रकरणां अंदर संत शब्द की वरतों करते हैं। शब्द हजारियां दे वचन पढ़दे मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई बिलप करे चातरिक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जीओ।
महाराज इत्थे संत शब्द धन गुरु रामदास महाराज जी दे लई वरतदे ने धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी। महाराज कहते धन गुरु रामदास महाराज भी संत ने। दूजा वचन पढ़ते हैं तो बादशाह ने गुरबाणी अंदर वचन किया, संत प्रहलाद की पैज जन राखी हर नाक्ष नख बिदरियो। गुरबाणी कहती भगत प्रहलाद भी एक संत है जिन्हें संसार के अंदर सच का प्रगटावा किया। हरनाक्ष कहता जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष इहाँ हरनाक्ष ऊहाँ हरनाक्ष। पर प्रहलाद ने पहरा दिता कि जले हरी थले हरी इहाँ हरी ऊहाँ हरी। भाव के जिस राज के अंदर हरनाक्ष का सिक्का चलता है कि मेरा ही नाम नगर के लोग जपन, पर वो घर दे जन्म लैके वो कर कहता कि तू नहीं संसार के अंदर सत है तो अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर, कि रब तो बिना संसार के अंदर सच्चा है ही कोई नहीं। इसे तरीके दे नाल गुरबाणी के वचन पढ़ते हैं तो महाराज गुरबाणी अंदर वचन करते हैं धन गुरु अर्जन देव महाराज जी। पातशाह कहते पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखै होए संत। पातशाह कहते फिर उन्होंने संसार के जीवां के पासों कहाउण की लोड़ नहीं पैंदी कि नगर के लोग उसकी विशेषणा ला करके वडियाई करन। महाराज कहते गुरु अर्जन देव महाराज कहते जिहड़ा रब का नाम जपदा है, पातशाह कहते पूरे गुरु का नाम जपदा है। पूरा गुरु की है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। जिहड़ा पूरे गुरु का नाम जपदा है तो महाराज कहन लगे वो पूरे गुरु उन्होंने की बख्श करते हैं, संत शब्द के नाल नवाजते है। ये करके संसार के अंदर एक रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता। सारे रिश्ते है माता ते पिता का रिश्ता वो प्रेम का रिश्ता है। साडा धीआं पुत्रां दा रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। इवें संत का रिश्ता अकाल पुरख परमात्मा दे नाल वो है प्रेम का रिश्ता। ते जिहड़ा प्रेम का रिश्ता वो सदा वास्ते सदीवी रहिंदा, प्रेम कदे टुटदा ही नहीं। प्रेम का रिश्ता वो जिहड़ा अटुट है अकट है, संसार की ताकत वाला कट्टिया ही नहीं जा सकता। संत का अकाल पुरख परमात्मा दे नाल प्रेम रूपी रिश्ता है। भगत साहिबाना दे वचन पढ़ते हैं तो भगत साहिबान की वचन करते, जो हम बांधे मोह फास तुम प्रेम बदन तुम बाधे, अपने छूटन को यतन करो हम छूटे तुम अराधे। भगत रविदास साहब कहते ऐ अकाल पुरख परमात्मा सी तेरे नाल प्रेम रूपी एडा क रिश्ता पा लिया कि असी तेनू प्रेम दीआं फाइयां दे अंदर बन लेना कीता। जदों परमात्मा नू प्रेम दीआं फाइयां दे अंदर भगत साहिबाना ने बन्निया ते भगत साहिबान कहते जो हम बांधे मोह फास तुम प्रेम बदन तुम बाधे, अपने छूटन को यतन करो हम छूटे तुम अराधे। कहते असीं संसार के अंदर पैदा हुए हैं तो पैदा हो करके विकारां रूपी फाइयां तो छुट गए हैं तेरा नाम जप करके, पर परमात्मा तेनू प्रेम दीआं फाइयां दे नाल असीं बन्नना कीता ते हुण तू आप छुट्टण दा यतन कर रब दे प्यारियां दे पासों। माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहाँ करोगे ऐसी। अगे भगत रविदास साहब फिर वचन करते प्रेम की गल करते कि रब दे नाल साधु का प्रेम किन्ना है। महाराज कहते मीन पकर फांक्यो अर काटियो रांद कियो बहु बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। कहन लगे एडा काल पुरख परमात्मा दे नाल प्रेम है संत दा। महाराज कहते मीन पकर कहते मच्छी है पानी दे विच रहिंदी है, मच्छी दा पानी दे नाल प्रेम है। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै, पाव के मच्छी पानी तो बिना रह नहीं सकती, मच्छी दा पानी दे नाल प्रेम है। इसे तरीके दे नाल संत बाबा भान सिंह जी वर्गे सतपुरखां दा अकाल पुरख परमात्मा दे नाल प्रेम है। रब दा नाम जपे तो बिना संसार दे विच रह ही नहीं सकते। मीन पकर फांक्यो अर काटियो कहते शिकारी जाता जिथे मछियां रहिंदियां ने तलाब के अंदर, मच्छी नूं फड़दा है
ਤੇ ਫੜ ਕਰਕੇ ਫੰਗ ਕੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਕਾਟਿਓ ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਨੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਛਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੜਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਪਪੀਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪਪੀਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਦ ਕੁਰੰਕੈ ਵਿਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਮ ਦੀ ਖੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਮ ਦੀ ਖੱਲ ਮੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਦਾ ਪੰਖ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰ ਦਾ ਪੰਖ ਫੇਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੰਡਾ ਹੇੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੌਰਾ ਉੱਡ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭੌਰਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਰਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮਿਲ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਵਰੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਰੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ,
पर ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੁਸੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਸੰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਉਦਾਰਤ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਰਫ ਕੇ ਨਗਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਰਫ ਕੇ ਨਗਰ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਪੈ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਬਚਨ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰਮ ਪਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਸਵੈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧਤੀ ਪਰ ਕਾਰਜ ਧਾਈ ਤੀਸਾ ਸਾਧਾ। ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ, ਆਉਣ ਦੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਏਡੀ ਇੱਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ, ਏਡੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵਾਕਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਧੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰਨ ਕਾ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇੜਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਧੂ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਲਾਏ ਕਿ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਪੇਗਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਸਣ ਲਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ।
ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਿਆਇਆ, ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਇਉਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਥਿਆ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ 25 ਵਾਰ ਸੰਥਿਆ ਪਕਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ 7 ਦਿਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਸੋਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਚਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅੱਜ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਭਾਈ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿਉਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ।
केस रख करके कहन लगे महापुरखो हुण किरपा करो अमृत की दात भी बख्श कर दिओ। हफ्ता संत ज्ञानी ठाकुर सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखा ने उस नगर दे विच बतीत कीता ते सारे परिवार के जीआं ने अमृत छक करके गुरु वाले बन गए। ये भाव कि साधु के जीवन की ताकत है। अज ऐसे सतपुरुषां की सालाना याद अंदर जुड़ बैठे हैं जिन्हां ने नाम की कमाई की, भाव कि जिन्हां ने अकाल पुरख परमात्मा का नाम जपिया ते नाम जप करके वाहिगुरु परमेश्वर विच अभेद हो गए। जिवें नदियां का पानी है ना, जिस तरीके दे नाल अनेकां सूइयां का पानी है, एक दरिया जदों नदी दे विच समा जांदा है एक रूप हो जाता है। इसे तरीके दे नाल गुरु नानक दे घर अंदर जिन्नियां भी सारियां संप्रदावां ने, भावें कोई गुरु नानक दे घर दे अंदर सारियां दा अति सत्कारयोग है, सारियां सत्कारयोग ने, पर जदों सारियां दा मिलाप समुंदर दे विच हो जाता है तो सारे वाहिगुरु परमेश्वर का स्वरूप बन जाते हैं। भाव कि साधु के जीवन की ताकत है। साधु हरेक व्यक्ति के नाल प्रेम करता है ते प्रेम रूपी रिश्ते करके साधु कोई व्यक्ति मनमुख है उन्होंने गुरसिख बनाने की समर्था साधु के जीवन अंदर प्रेम करके है। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन की गल हो करके गई ते बाबा बिनी चंद साहब का जीवन पढ़ते हैं। गुरमत तो अनुकूल नहीं जीवन, पर बाबा अदली साहब की संगत हुई तो बाबा अदली साहब ने प्रेम रूपी जीवन अंदर सुराही भाव के प्रेम का जल भर दिता। तो धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने बचन करके कहना किया, विधि चंद शीना गुरु का सीना, भाव के ये गुरु के जीवन की ताकत है। भाव के साधु अपने जीवन अंदर प्रेम करता है तो प्रेम करना संसार के जीवन को सिखाता है। क्योंकि जो तकते हैं ना, कई व्यक्ति साधुओं की निंदा करे, साधु का नहीं जवाब दिता, कहता करी जाने वह कर्म है, वह निंदा करना कर्म है। कबीर संत ना छाड़ै संति जो कोटक मिलै असंत, मलियागर भयंगम बेढ़ियो न शीतलता ना तजंत। भाव के जिमें चंदन अपनी शीतलता नहीं छड्डदा, साधु अपना प्रेम रूपी सुभाਅ का कदे त्याग नहीं करता। संत बाबा भान सिंह जी का जो नाम पढ़ते हैं ना, तो महान कोश अंदर भाई कान सिंह नाभा ने भान के अर्थ किए है प्रकाश। जिमें सूरज का प्रकाश सारिਆਂ ਨੂੰ व्यापक होंदा है ना, अज संत बाबा भान सिंह जी के जीवन का प्रकाश अज सारिਆਂ ਨੂੰ सानू प्राप्त हो रहा है। साधु के जीवन का प्रकाश है। जो ग्रंथां नूं पढ़दे हैं तो ग्रंथां ने तो इत्थों तक अखीर कर दी, कह लगे जिस जगह के उपर कोई रब का प्यारा अकाल पुरख परमात्मा का नाम जप जाए ना, उत्थों 10,000 साल संसार के लोगों दीयां इच्छावां पूरीआं हुंदियां रहिंदियां ने, इत्थे रब का प्यारा नाम जप जाए। भाव कि अज देखते हैं ताई कि एडी बंदगी संत बाबा भान सिंह जी ने की, ते बाबा भान सिंह जी ने बंदगी करके ते संत बाबा भान सिंह जी की बंदगी का प्रकाश अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ नज़र आ रहा है। गुरु इतिहास की घटना का होर जिक्र करा। जानी खां फकीर का नाम सारे जानते हैं। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज के चरणों च आया जानी खां फकीर, ते जानी खां फकीर एको वचन बोलता है, जानी को जानी मिला दो। भाव के ये शरीर का मिलाप अकाल पुरख परमात्मा के नाल हो जाए, ये आत्मा का मिलाप परमात्मा के नाल होवे, जिन्हों भगत कबीर साहब कहते कहो कबीर तुम राम की अंश। तो जिन्ना चर आत्मा का परमात्मा का नाल मिलाप नहीं हुंदा, महाराज कहते उन्ना चर 84 का जीवन पाई चलता ही रहना है। इसे तरीके दे नाल जानी खां फकीर एक बचन करता है, जानी को जानी मिला दी। जो इस तरीके दे नाल बचन करता है तो जिहदे करके धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी के पावन पुत्र चरणों में चला गया जानी खां फकीर। तो महाराज ने तकिया कि वाकई जानी खां फकीर का प्रेम सच्चा है ना, कि साडा प्रेम उन्ना चारा है गुरु के नाल।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਕੰਧ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਧ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਾ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਧ ਢਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਢਵਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਾ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਧਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼, ਪਰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੱਲੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੁੱਧ ਮਹਿਮਾ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਬਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣ। ਆਓ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝ ਨਾ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।